بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعنوان لقائنا اليوم حول حديث صحيح رواه البخاري وغيره، وهو حديث صحيح، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وسأقرأ عليكم متن الحديث بإذن الله تبارك وتعالى، ثم نتناول بعد ذلك بشيء من التعليق عليه. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الله، وفي رواية: والذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيء، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن من أهل الصفة؟ قلت: كنت أنا أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا، فاستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل،
فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب إليه أو فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده عليه الصلاة والسلام فتبسم فنظر إلي فتبسم فقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال أقعد فاشرب فقعدت فشربت فقال أشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة وهذا الحديث كما قلت رواه البخاري في صحيحه. Donc je disais que le sujet de la conférence ou le titre de la conférence est l'histoire de Abu Huraira radiyallahu anhu avec le récipient de lait. C'est un hadith qui est un peu long, comme vous avez pu l'entendre ou entendre sa lecture en arabe. C'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, mais rapporté aussi par At-Tirmidhi dans ses Sunan et rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad. C'est un hadith authentique dans lequel Abu Huraira radiyallahu anhu dit « Je jure par Allah » et dans une version « Je jure par celui dont il n'y a de vraie divinité que lui. Il jure qu'il collait son ventre à terre à cause de la faim. Et il attachait une pierre, et il dit, et j'attachais une pierre à mon ventre, et ceci à cause de la faim. Et je me suis assis un jour sur leur chemin, c'est-à-dire sur le chemin des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les maisons des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam avaient des chemins qui affluaient tous sur un seul et même chemin qui emmenait à la mosquée. Et Abu Huraira radiyallahu anhu s'est assis à cet endroit, l'endroit d'affluence. Et il dit, et Abu Bakr radiyallahu anhu est passé à proximité de moi et je l'ai questionné sur un verset du Coran. Et il dit, radiyallahu anhu, Abu Huraira, je ne l'ai questionné que pour qu'il me rassasie. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas questionné, il connaissait la réponse sur ce verset, mais il l'a questionné pour que Abu Bakr radiyallahu anhu se rende compte et remarque peut-être que Abu Huraira radiyallahu anhu a extrêmement faim et peut-être que Abu Bakr radiyallahu anhu remarquera cela et l'invitera à manger chez lui. Il dit, Abu Huraira radiyallahu anhu, famarra walam yaf'al, c'est-à-dire qu'il est passé, il a répondu à la question, mais il n'a pas remarqué. Puis est passé Omar radiyallahu anhu, je l'ai questionné sur un verset du livre d'Allah, je ne l'ai questionné que pour qu'il me donne à manger. Il est passé, a répondu à ma question, mais n'a pas remarqué lui aussi. Puis Abu Huraira radiyallahu anhu dit, puis est passé Abu al-Qasim. Abu al-Qasim qui est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis est passé Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam et il a souri lorsqu'il m'a vu. Et il a su ce qu'il y avait en moi et il a su cela de mon visage. Puis il a dit, ô Abu Hir, j'ai dit,
je réponds à ton appel, ô envoyé d'Allah. Il a dit, viens, suis-moi. Et Abu Huraira radiallahu anhu dit, je l'ai suivi alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il soit entré chez lui, et j'ai demandé la permission d'entrer, et il me l'a donnée. Il est entré chez lui sallallahu alayhi wa sallam, et il a vu qu'était présent un récipient de lait. Et il a dit, d'où vient celui-ci? Autrement dit, d'où vient ce récipient de lait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question à ces femmes. Ils ont dit, ou elles ont dit, c'est un tel qui te l'a offert. C'est un tel qui te l'a donné en cadeau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Abu Hir, j'ai dit, je réponds à ton appel, ô envoyé d'Allah. Va chez Ahlus Suffa et invite-les et amène-les à moi. Hamukallah. Et Abu Huraira radiallahu anhu explique dans son récit du hadith qui sont Ahlus Suffa. Il dit radiallahu anhu, et Ahlus Suffa sont les invités de l'islam. Ils n'ont ni famille ni argent et ils n'ont également pas d'endroit où habiter. Ils n'ont pas de maison. Lorsque une aumône était envoyée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne la mangeait pas. Et lorsque un cadeau lui était offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait alors, ou il appelait Ahlus Suffa afin qu'ils viennent manger avec lui sallallahu alayhi wa sallam, et il participait à ce repas. Puis Abu Huraira radiallahu anhu a dit, fasa'ani dhalik. Il a dit, cela m'a attristé. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dise d'aller appeler Ahlus Suffa, qui, comme on le verra par la suite, certains savants disent qu'ils étaient 70, d'autres disent qu'ils étaient 100, d'autres disent que leur nombre variait en fonction des circonstances. Et Abu Huraira radiallahu anhu a dit, cela m'a attristé, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dise d'aller appeler Ahlus Suffa. Et il a dit, وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ. Et qu'est-ce que ce récipient va faire à Ahlus Suffa? Qu'est-ce que ce récipient de lait va faire? Il va rassasier qui? Combien de récipients de lait faut-il pour rassasier toutes ces personnes? Et il dit, وَكُنْتُ أَحَقُّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ. Et je faisais partie de ceux qui méritent le plus de boire une gorgée de ce lait, car il avait extrêmement faim, radiyallahu anhu. فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم. Et il dit, radiyallahu anhu, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam me l'a ordonné et que je les appelle, que va-t-il me rester de ce lait? Mais il dit, radiyallahu anhu, لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. Mais il n'y a dans l'obéissance d'Allah et de son envoyé aucune autre alternative. L'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obéissance à Allah, et il ne faut pas lui désobéir, même si cela ne nous convient pas, même si cela nous dérange, même si cela nous chagrine, car un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut être qu'un bien pour toi, et si tu ne t'en rends pas compte aujourd'hui, sache que ce bien se révélera un jour ou l'autre. Et il dit, radiallahu anhu, je suis alors parti et je les ai invités, et ils sont tous venus. Ils sont arrivés devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont demandé la permission d'entrer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné cette permission. Ils ont alors pris leur place et se sont installés dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, ô Abu Hir,
j'ai dit, je réponds à ton appel, ô envoyé d'Allah. Prends et donne-leur. C'est-à-dire, prends ce récipient de lait et donne aux gens de Ahlus Suffa afin qu'ils puissent en boire. Et il dit, radiallahu anhu, j'ai alors pris le récipient et je donnai à un homme qui buvait jusqu'à être rassasié. Puis il me rendait le récipient et je le donnai à un autre homme qui buvait jusqu'à être rassasié. Puis il me rendait le récipient, ainsi de suite, jusqu'à être arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que le tour du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit arrivé et l'ensemble de ces gens de Ahlus Suffa avaient bu à leur soif et avaient bu jusqu'à être rassasiés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors pris ce récipient et l'a posé sur sa main, m'a regardé et a souri, et il a dit, ô Abu Hir, j'ai dit, je réponds à ton appel, ô envoyé d'Allah. Il a dit, il ne reste que toi et moi. J'ai dit, tu as dit vrai, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, assieds-toi et bois. Et Abu Hurairah radiallahu anhu a dit, je me suis alors assis et j'ai bu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bois, et j'ai bu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de dire bois, et je buvais jusqu'à ce que je dise, je jure par celui qui t'a envoyé par la vérité, je n'ai plus de place. Je ne trouve plus de place pour boire encore de ce lait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fa'arini, autrement dit, donne-moi ce récipient. Et je l'ai donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit alhamdulillah, puis il a dit bismillah, et il a bu le reste du lait. Hadith, comme je l'ai dit, authentique, rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Dans ce hadith, on en comprend comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons vivaient à son époque. Et cela nous rappelle la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, et nous devons nous rappeler ce genre de situation. Ce sont des personnes qui ont patienté, des personnes qui ont enduré et ont patienté dans les moments difficiles alors qu'ils avaient la possibilité de vivre aisément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été pauvre. Il était pauvre sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait la possibilité d'être riche. Il avait la possibilité d'être le gouverneur de Quraysh, comme lui ont proposé les gouverneurs de Quraysh. Ils lui ont dit, nous te donnerons le pouvoir, nous te marierons avec les plus belles de nos femmes, nous te demandons une seule chose, c'est de délaisser ton appel. Arrête d'appeler à ta religion, arrête d'insulter nos statues et nos idoles, et arrête d'appeler à l'adoration d'un seul et unique Dieu. Nous te donnerons tout ce que tu veux, tous les biens de cette vie d'ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, comme vous le savez tous, il a dit, je jure par Allah que si vous mettez le soleil à ma droite et la lune à ma gauche, je ne reviendrai pas et je ne laisserai pas cette religion et je continuerai à appeler à la seule et unique religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc refusé la richesse et le pouvoir et a préféré sallallahu alayhi wa sallam vivre dans la pauvreté, une pauvreté qui était parfois très difficile et très rude, comme l'a dit Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle a dit à son neveu Arwa, je jure par Allah qu'il y avait une pleine lune, puis une pleine lune, puis une pleine lune, et le feu n'était pas allumé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de repas chaud qui était cuisiné et préparé. Le feu n'était pas allumé dans la maison du prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'elle était questionnée, mais de quoi viviez-vous pendant tout ce temps? Elle a répondu, nous vivions des deux choses noires, al-aswadan, qui sont l'eau et les dattes. Et l'eau a été appelée noire aussi, l'ittarlib, comme le disent les savants, l'ittarlib, car l'eau, comme vous le savez tous, c'est clair, elle est incolore. Pourquoi appelée noire? Car elle est souvent accompagnée des dattes qui, elles, sont dans la majeure partie des cas noires. Et cette histoire que nous rapporte Abu Hurayra radiyallahu anhu comporte beaucoup de choses à retenir. Il dit radiyallahu anhu, je jure par celui dont il n'y a de vraie divinité que lui, c'est-à-dire qu'il jure qu'il avait tellement faim radiyallahu anhu qu'il collait son ventre par terre. Et on peut comprendre de cette parole plusieurs choses. Premièrement, qu'il collait effectivement son ventre à terre pour calmer sa faim. Et on peut aussi comprendre, comme cela est cité dans certains hadiths, que Abu Hurayra radiyallahu anhu avait tellement faim qu'il en était évanoui. Radiyallahu anhu. Et il dit, et j'attachai une pierre à mon ventre à cause de la faim. Et cela n'était pas le cas d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, mais de beaucoup d'autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même le prophète alayhi salatu wa sallam, dans la bataille de l'Khandaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui aussi attaché une pierre à son ventre pour calmer sa faim. Et les savants disent que le fait d'attacher une pierre à son ventre permet deux choses. La première, c'est de rester droit. Car celui qui a faim a tendance à se baisser, a tendance à se courber. Et le fait d'attacher une pierre à son ventre permet de rester droit et d'avoir une stature droite. Et le deuxième bénéfice d'attacher, de serrer une pierre à son ventre lorsque la personne a extrêmement faim, c'est pour que la nourriture reste le plus possible dans l'estomac, afin que le corps puisse en puiser le plus d'énergie possible. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu a dit, je me suis alors assis sur le chemin par lequel ils sortent, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour se rendre à la mosquée. Et comme nous l'avons vu, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui est passé le premier, et ensuite c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui est passé également. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient ce qu'on appelle izzatun nafs. Ils avaient un honneur. Et en aucun cas ils demandaient ou ils ne mendiaient, même lorsqu'ils étaient les plus nécessiteux. Mais ils faisaient en sorte d'user de quelques ruses ou de quelques stratégies qui pourraient faire comprendre aux autres qu'ils sont nécessiteux, qu'ils ont besoin de manger, etc., etc. Mais en aucun cas ils ne le demandaient directement. Et c'est ce qu'a fait Abu Hurayra radiyallahu anhu. Il s'est assis sur la route, non pas pour mendier, mais pour demander sur des versets du Coran, afin que ce compagnon qui allait passer à proximité de lui s'approche de lui, et peut-être qu'en le regardant de près, il remarquerait sur les traits de son visage qu'il souffre de faim, qu'il n'a pas mangé depuis plusieurs jours, et que ce compagnon, pris par la compassion, l'invite à manger chez lui. Et c'est ce que faisait Ja'far ibn Abi Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Abu Hurayra dans notre hadith. Ja'far ibn Abi Talib, qui était nommé le père des pauvres, Abu al-Masakin. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu dit, lorsque Ja'far ibn Abi Talib me voyait et que je lui posais une question, il ne me répondait pas. Il me disait, viens avec moi. Viens avec moi,
viens chez moi que je t'invite à manger avec moi. Il savait que ces questions étaient des stratégies, étaient des ruses, si on peut appeler ça des ruses, mais des moyens indirects pour pouvoir manger et avoir quelque chose à mettre dans son ventre. Ni Abu Bakr radiallahu anhu et ni Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu n'ont remarqué la faim sur le visage d'Abu Hurairah radiallahu anhu. Et cela n'est pas un blâme sur Abu Bakr et sur Omar radiallahu anhu. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire de remarquer que ton frère a faim. Soit il le remarque, soit il ne le remarque pas. Et dans d'autres hadiths, Omar radiallahu anhu a eu des regrets lorsque Abu Hurairah radiallahu anhu lui a raconté cette histoire. Il a eu des regrets. Il dit, si je savais, je t'aurais invité chez moi. Mais il ne l'a pas remarqué. Mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a remarqué. Comme le dit Abu Hurairah radiallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé, il a vu, il m'a souri, et lorsqu'il m'a vu, il a su ce que j'avais en moi. C'est-à-dire qu'il a su que Abu Hurairah radiallahu anhu avait faim. Et il lui a dit, oh Abu Hir. Abu Hir qui est la kunya d'Abu Hurairah radiallahu anhu. Et Abu Hir c'est هذا للتكبير وأبو هريرة للتصغير. Abu Hir c'est le père du chat, car Abu Hurairah radiallahu anhu était toujours accompagné d'un chat, au point qu'il a été appelé Abu Hir, le père du chat. Et d'autres disent que c'était un petit chaton, Hirrah. Et donc Hirrah c'est le diminutif de Hir. Hirrah c'est le diminutif de chat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait ainsi, et c'était une marque de respect et une marque d'amour envers Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an. Il a dit, oh Abu Hir, j'ai répondu, je réponds à ton appel, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, suis-moi. Et il a alors suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a demandé la permission d'entrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez lui et a donné la permission à Abu Hurairah radiallahu anhu de lui aussi entrer. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré et qu'il a vu ce récipient de lait, il a demandé d'où vient ce lait. Et les savants ont déduit de ce hadith que il faut demander l'origine d'une chose que l'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Les choses que tu as l'habitude de voir, d'acheter, qui sont présentes, tu sais d'où elles viennent, soit parce qu'on a l'habitude de te la donner, ou soit parce que, par exemple, c'est ta femme qui a l'habitude de l'acheter, ou c'est toi qui as l'habitude de l'acheter, etc. Mais s'il y a une chose qui est étrangère chez toi, c'est la première fois que tu la vois, il faut, ce n'est pas une obligation, mais c'est recommandé de demander l'origine, d'où provient cela. Peut-être que cela a été procuré de façon illicite. Peut-être que cela est un objet trouvé, et les objets trouvés en islam ont des règles et des jugements, etc., etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé cela. Pourquoi ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille n'avaient pas le droit de consommer les aumônes des gens. Lorsqu'il a vu son petit-fils Al-Hussein manger une date qui était issue des aumônes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit cours, c'est-à-dire ce n'est pas bon. Ne sais-tu pas que les biens, la nourriture issue des aumônes nous sont interdites à nous, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa famille. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on lui disait que c'était une aumône, il a envoyé à Ahlus Suffa, qui sont, comme on le verra, les invités de l'islam. Et lorsque c'était un cadeau, un présent, quelque chose qui lui a été offert, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait également les gens de Ahlus Suffa et mangeait aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y participait à la consommation de ce produit.
Et Ahlus Suffa, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira d'aller appeler Ahlus Suffa. Et Ahlus Suffa, comme on l'a vu, ce sont les invités de l'islam, ce sont des personnes qui sont parties de leur peuple, qui sont parties de leur ville pour aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était des personnes qui n'avaient ni argent, ni travail, ni nourriture et ni logement. Ils n'avaient pour seul logement que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Huraira radiallahu anhu en faisait partie. Abu Huraira faisait partie avant de Ahlus Suffa. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent à ses compagnons: celui d'entre vous qui a le dîner pour une personne, qu'il ramène avec lui comme deuxième personne, une personne parmi Ahlus Suffa. Et celui qui a chez lui la nourriture pour trois, qu'il emmène avec lui le quatrième parmi Ahlus Suffa. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait ses compagnons à emmener chez eux 1, 2, 3, plus ou moins de personnes parmi Ahlus Suffa afin de les nourrir, car ce sont les invités de l'islam. Et lorsque les compagnons prenaient avec eux 1, 2 ou 3, et qu'il restait par exemple une dizaine, comme le dit Abu Huraira radiallahu anhu, à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apportait son dîner et mangeait avec eux sallallahu alayhi wa sallam, puis il leur disait: dormez maintenant dans la mosquée, car il n'avait d'autre lieu que la mosquée où dormir. Et dans d'autres hadiths qui ont été cités, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait emmené chez lui plus de 10 parmi Ahlus Suffa. Lorsque les compagnons ont pris 2, 3, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a lui apporté 10 chez lui, pour montrer l'exemple. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le repas de 2 suffit à 3, le repas de 3 suffit à 4, etc., etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira: appelle-moi les gens de Ahlus Suffa. Et Abu Huraira radiallahu anhu a dit: cela l'a attristé, cela l'a chagriné. Pourquoi? Car il pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait lui permettre de boire une ou deux gorgées pour calmer cette faim dont il souffrait depuis pas mal de temps. Et il a réfléchi aussi en disant que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demande d'aller appeler Ahlus Suffa vont me considérer comme celui qui les invite. Et celui qui invite en islam, c'est lui qui doit être au service de ses invités. C'est lui qui doit être au service de ses invités. Et Abu Huraira a réfléchi et a dit que si j'appelle Ahlus Suffa, mais qu'est-ce qui va leur suffire? Est-ce que ce récipient que j'ai vu dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam va suffire pour nourrir toutes ces personnes, tous ces gens? Et comme je l'ai dit au début, Ahlus Suffa, certains savants disent qu'ils étaient au nombre de 70, d'autres au nombre de 100, et d'autres savants disent que tout dépend des situations, car il y avait des moments où les gens venaient plus nombreux, restaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis repartaient. Et des fois il y avait des périodes qui étaient creuses où personne ne venait, etc., etc. Donc il n'y a pas un nombre bien déterminé, mais il faut savoir que ils étaient pas mal, ils étaient plus d'une cinquantaine au minimum. Donc cela a attristé Abu Huraira radiallahu anhu, car il avait une faim si grande qu'il voulait ne serait-ce qu'une gorgée. Et il se considérait comme faisant partie des personnes qui avaient le plus besoin de se renforcer en buvant ne serait-ce qu'une gorgée de ce lait. Et lorsque Abu Huraira radiallahu anhu est parti, a appelé Ahlus Suffa, ils l'ont tous suivi. Personne d'entre eux n'est resté.
car c'est l'invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils avaient l'occasion d'aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rentrer chez lui, d'être ses invités, de pouvoir le voir, discuter avec lui, lui poser des questions, ils ne rataient pas l'occasion. Ils sont alors tous partis. Et on suivait Abu Hurayra radiallahu anhu jusqu'à ce qu'il soit arrivé devant la porte de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont demandé l'autorisation d'entrer. Et le prophète alayhi salatu wa sallam leur a donné cette autorisation. Ils se sont alors installés dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Oh Abu Hurayra, il a dit: je réponds à ton appel, ô envoyé d'Allah. Il pensait qu'il allait boire le premier, radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: prends le récipient et donne-leur. Imaginez quelqu'un qui meurt de faim et qui a entre ses mains un lait qu'il meurt d'envie de boire. Et il doit distribuer ce lait à plus d'une 50aine de personnes, sachant que c'est un récipient qui, à coup sûr, en temps normal, n'aurait jamais suffi à autant de personnes. Il leur a alors donné à chacun d'eux. Et la personne à qui il donnait ne se contentait pas de boire une gorgée, mais il buvait jusqu'à être rassasié. Et il lui rendait le récipient, et Abu Hurayra radiallahu anhu le donnait à l'autre. Et les savants ont déduit qu'il est préférable pour celui qui a des invités, lorsqu'il les sert, de ne pas donner le verre à l'un pour qu'il le donne au dernier, mais de donner à chacun son verre. Car ceci fait partie du fait d'être généreux. Cela fait partie de la générosité envers l'invité, comme le dit le proverbe: l'invité est roi. L'invité est roi, c'est-à-dire qu'on doit tout lui servir, on doit être à son service. Et c'est ce qu'a fait Abu Hurayra radiallahu anhu jusqu'à arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le récipient dans sa main et il a fait un sourire à Abu Hurayra radiallahu anhu. Il a fait un sourire à Abu Hurayra radiallahu anhu. Pourquoi? Car c'est l'envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que ce lait contenait la bénédiction. Et il savait que ce récipient de lait allait suffire à tout le monde. Et que Abu Hurayra radiallahu anhu allait lui aussi boire. Et cela n'est pas un cas isolé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans beaucoup de situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu nourrir une armée avec al-tharid, qui est un mélange de farine et de blé mélangé à de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un récipient de cet aliment, a pu nourrir une armée entière par la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ses compagnons se sont plaints d'une pénurie d'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui apporte un récipient et l'eau jaillissait d'entre ses doigts sallallahu alayhi wa sallam. L'eau coulait d'entre les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci sont des miracles, al-mu'jizat, qui sont des miracles. Et la définition du miracle en islam, c'est un fait extraordinaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à l'un de ses envoyés et de ses prophètes pour le soutenir et pour montrer qu'il est dans la vérité. Et les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les miracles des autres prophètes et envoyés alayhimus salatu wassalam, sont extrêmement nombreux.
Isa alayhi salam, par exemple, Jésus alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui a accordé des miracles. Il faisait revivre les morts. Il faisait revivre les morts, et plus encore, il faisait sortir les morts de leur tombe. De leur tombe. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Et lorsque tu fais sortir les morts par ma permission, Isa alayhi salam, Jésus se mettait devant la tombe et disait aux morts, lève-toi, et il se levait vivant. Parmi aussi les miracles qu'Allah Azza wa Jal a accordé à Isa alayhi salam pour le soutenir dans sa mission et pour montrer aux gens que c'est bel et bien l'envoyé d'Allah et que ce dont il appelle est la vérité et que tout le monde se doit de le suivre, car il n'y a qu'en le suivant que les personnes pourront connaître la victoire et la félicité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Isa alayhi salam façonnait d'argile ou de terre ce qui ressemblait à un oiseau, et il lui suffisait de souffler sur cette représentation pour que l'oiseau s'envole, pour que ce soit un oiseau réel et qui s'envole dans les airs, comme l'en informe Allah Azza wa Jal dans Surat Ali Imran et également dans Surat Al-Ma'idah, Surat la table servie. فَتَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, et tu souffles dessus et il devient un oiseau par la permission d'Allah. Et beaucoup d'autres miracles des prophètes et envoyés. Moussa alayhi salam, vous connaissez tous ces miracles. Et il y a aussi ce que les savants appellent al-karamat. Et la différence entre al-mu'jiza, qui est le miracle, et al-karamat, qui sont les bienfaits. La différence est que dans tous les cas, ce sont des faits qui sont extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent du commun. Quant à al-karamat, ce sont ceux qui suivent les prophètes qui en bénéficient. Ce sont ceux qui suivent les prophètes qui en bénéficient. Et on peut donner l'exemple de Maryam alayhi salam. Marie alayhi salam, la mère de Isa alayhi salam, n'était pas un prophète, car les prophètes étaient tous des hommes. Mais elle fait partie de celles qui suivent les prophètes. Et elle fait partie, alayhi salam, des meilleures femmes du paradis. Allah Azza wa Jal lui a aussi accordé des miracles, des faits extraordinaires qui viennent la soutenir, qui viennent l'appuyer dans le chemin qu'elle suive. Et vous savez tous que Maryam alayhi salam était une femme qui adorait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, qui priait beaucoup, qui jeûnait beaucoup et qui se recueillait dans son temple alayhi salam, et la nourriture venait jusqu'à elle, comme le dit Allah Azza wa Jal dans Surat Ali Imran, lorsque Zachariah alayhi salam فَوَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا, trouvait chez elle de la nourriture, de la pourvoyance. قَالَ أَنَّا لَكِ هَذَا, et il lui a dit, mais d'où cela vient-il? قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Cela provient d'Allah, et Allah accorde sa pourvoyance à qui il veut. Et ceux qui expliquent ce verset, les savants qui expliquent ce verset, disent que Maryam alayhi salam, la pourvoyance lui venait sans qu'elle n'ait besoin d'acheter, de sortir et de faire ses courses. Et elle mangeait des fruits qui n'étaient pas les fruits de la saison. Elle mangeait en hiver des fruits d'été et elle mangeait en été des fruits d'hiver, etc., etc. Et Maryam alayhi salam, également, parmi ces miracles qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé, c'est le fait
qu'elle ait mis au monde un enfant qui n'a pas de père. Maryam alayhi salam, qui était chaste, qu'aucun homme n'avait approché. Elle est tombée enceinte par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alayhi salam est venu insuffler en elle l'âme. Elle est donc tombée enceinte et elle a fui son peuple pour pouvoir mettre au monde cet enfant. Et cela était une épreuve très difficile pour elle, alayhi salam, au point qu'elle espérait mourir. Ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Oh, si seulement j'étais morte avant que cela m'arrive et que tout le monde m'oublie et que tout le monde m'oublie, que personne ne se rappelle que Maryam a existé un jour. Et lorsqu'elle a mis au monde cet enfant béni, Isa alayhi salam, au pied de ce palmier, il lui a été dit وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Et secoue le tronc de ce palmier et tombera sur toi des dattes mûres. Et ceci est un autre miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Maryam alayhi salam, car de secouer un tronc d'arbre, un tronc de palmier, est quelque chose de quasiment impossible. C'est impossible pour le plus fort des hommes, et c'est encore moins possible pour une femme affaiblie en train d'accoucher. Il est peut-être possible de faire bouger un palmier en le secouant de sa partie supérieure, mais de secouer le tronc d'un palmier, c'est quasiment impossible. Et le palmier fait partie des arbres les plus rigides, de ceux qui sont le plus fermement ancrés dans la terre. Et elle a secoué ce tronc d'arbre et les dattes mûres sont tombées auprès d'elle. Ceci est un miracle qu'Allah Azza wa Jalla a accordé à Maryam afin de la soutenir dans cette épreuve et afin de lui montrer que la voie qu'elle a suivie et qu'elle suit est la vraie. Mais l'épreuve de Maryam alayhi salam ne s'est pas arrêtée là. Elle a fui son peuple et cela est déjà quelque chose de très difficile. De quitter les membres de ta famille, de quitter les personnes que tu estimes, cela car du jour au lendemain on t'informe que tu es enceinte alors qu'aucun homme ne t'a touché. Et une fois avoir accouché de Isa alayhi salam, une autre épreuve l'attendait, à savoir le retour vers son peuple. Qu'est-ce que son peuple va pouvoir lui dire? Comment vont-ils prendre cette nouvelle? Et comme cela n'échappe à personne, ils ont répondu de façon virulente: Ya Maryamu, ma kana abuki imra'a saw, wa ma kanat ummuki baghiya. Oh Maryam, qu'est-ce que cela? Ton père n'était pas un mauvais homme et ta mère n'était pas une prostituée. Qu'est-ce que cet enfant que tu nous apportes, toi qui étais connu pour adorer et prier Allah subhanahu wa ta'ala dans ton temple, tu es issu d'une famille noble, comment as-tu osé faire un péché aussi grave? فأشارت إليه. Elle a alors fait un signe vers lui, c'est-à-dire vers ce nouveau-né qui est Isa alayhi salam. Et Maryam alayhi salam avait fait le vœu de jeûner, et le jeûne à cette époque consistait à ne pas parler. Le jeûne à cette époque consistait à ne pas parler. Elle n'a donc pas parlé car elle avait fait le vœu de ne pas le faire. Elle a alors fait un signe vers lui, فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
Et c'est alors que Isa alayhi salam a parlé dans son berceau et a dit: je suis le serviteur d'Allah. Il m'a accordé le livre et il a fait de moi un prophète et il m'a béni où que je sois et il m'a ordonné d'accomplir la prière et de m'acquitter de la zakat tant que je suis vivant. Voilà un autre miracle qui a profité à Maryam alayhi salam et qui l'a soutenu dans cette épreuve. Et c'est aussi un miracle qu'Allah azza wa jalla a accordé à Isa alayhi salam, un nouveau-né encore dans son berceau qui parle et qui prononce des paroles claires qui sont comprises de tout le monde. Donc, les miracles dont bénéficient les prophètes, les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont quelque chose de reconnu. Et ce n'est pas quelque chose propre à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'ensemble des prophètes ont été soutenus et Allah azza wa jalla les a soutenus à travers des miracles. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a alors souri à Abu Hurayra radiallahu anhu, et on comprend de ce sourire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait comprendre: pensais-tu qu'il n'allait pas rester de lait? Pensais-tu que ce récipient allait être vide après que toutes ces personnes aient bu et se soient rassasiées de ce lait? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Hurayra: assieds-toi. Assieds-toi et bois. Et on comprend que il est fortement recommandé de boire assis. Il est fortement recommandé de boire assis, car beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont dans ce sens. Certains savants considèrent que cela est interdit, mais la majorité des savants considèrent que cela est autorisé, mais que le mieux est de boire assis. Il a dit à Abu Hurayra: assieds-toi et bois. Il s'est alors assis et a bu de ce lait. Puis il a voulu rendre le récipient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: bois. Et j'ai bu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrêtait pas de lui dire: bois, et il buvait, bois, et il buvait, jusqu'à ce que Abu Hurayra radiallahu anhu a dit: je jure par celui qui t'a envoyé par la vérité, je jure par celui qui t'a envoyé par la vérité que je n'ai plus de place. C'est bon, je ne peux plus boire encore ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit: donne-moi ce récipient, et il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamid Allah. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remercié Allah, alors qu'en général, alhamdulillah, on le dit à la fin? Alors qu'en général, alhamdulillah, on le dit à la fin. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alhamdulillah, il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir accordé ce bienfait, d'avoir nourri, et que toutes ces personnes aient pu boire de ce lait et en être rassasiées. Et ainsi, il faut toujours remercier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, car plus tu remercies les bienfaits d'Allah, et plus il t'en rajoute. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et si vous remerciez, alors je vous ajouterai. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. Et si vous êtes ingrat, inna adhabi la shadid, alors mon châtiment sera douloureux. Il a alors dit Bismillah wa sharib al-fudlah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bismillah et il a bu le reste de ce lait. On en déduit pas mal de choses de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première, comme je l'ai dit, c'est qu'il est fortement recommandé de boire assis. C'est qu'il est fortement recommandé de boire assis, sauf si cela n'est pas possible. Comme par exemple le fait de boire de ces appareils qui lancent des petits jets d'eau qui se trouvent en général dans les endroits publics
et il est difficilement de boire assis en buvant de ces appareils qui sont présents dans les hôpitaux ou autres. Mais également dans des situations qui, des fois, peuvent être difficiles, comme ceux qui vont au pèlerinage de la Mecque et qui se trouvent au milieu d'une foule, et le fait de s'asseoir au milieu de cette foule peut être dangereux. Dans des situations comme ça, il est autorisé de boire debout. On en déduit aussi de ce hadith, comme nous l'avons vu précédemment, qu'il n'est pas demandé ou qu'il n'est pas recommandé, voire interdit, de demander de mendier, de demander directement aux gens: donnez-moi, j'ai besoin, donnez-moi à manger, j'ai faim, donnez-moi de l'argent, je n'ai pas de quoi payer mon loyer, etc., etc. Mais de passer par des moyens indirects, comme l'a fait Abu Hurayra radiallahu anhu lorsqu'il a demandé à Abu Bakr et à Omar radiallahu anhu, il leur a posé une question sur un verset du Coran, mais Abu Hurayra radiallahu anhu connaissait la réponse. Il a dit cela uniquement afin que ses compagnons puissent suspecter une éventuelle faim de la part d'Abu Hurayra radiallahu anhu. Il y a aussi dans ce hadith le mérite d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut toujours obéir au prophète alayhi salatu wa sallam. Et le cas qu'a connu Abu Hurayra radiallahu anhu n'est pas un cas qui lui est propre. Le fait qu'il ait obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le fait d'aller appeler Ahl Suffa était quelque chose qui le chagrinait, d'appeler tous ces gens pour boire de ce seul récipient alors que lui mourait de faim, était quelque chose qui le chagrinait, mais en aucun cas ce chagrin n'a fait en sorte qu'il ait désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je l'ai dit, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut apporter qu'un bien et que la félicité, et de lui désobéir n'apporte que malheur et péché, wal'iyadu billah, comme cela a eu lieu pendant la bataille de Uhud, lorsque les archers ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les instructions étaient claires. Le prophète alayhi wa sallam leur a dit: ne descendez pas, même si vous les voyez nous tuer, ne descendez pas, même si vous nous voyez en train de les vaincre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit: ne descendez pas, même si vous voyez les corbeaux manger notre chair. L'ordre était clair, ils ne devaient absolument pas quitter leur poste, et certains d'entre eux, non pas tous, n'ont pas entendu ou n'ont pas écouté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont vu que les musulmans avaient la victoire et que les femmes commençaient à crier le butin, alors ils sont descendus pour prendre aussi leur part de butin, et cela a été une catastrophe pour les musulmans, car les polythéistes ont repéré cette faille, et au final 70 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont péri dans cette bataille de Uhud. On en déduit également de ce hadith qu'il fait partie des comportements en islam de demander l'autorisation d'entrer dans une maison et de n'entrer dans cette maison que lorsque l'autorisation nous est accordée. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. Allah Azza wa Jalla dit: ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans une maison qui n'est pas la vôtre avant d'avoir demandé la permission et d'avoir salué les gens de cette maison. En islam, on demande donc la permission avant d'entrer dans une maison, et on n'entre pas dans cette maison tant que cette autorisation n'a pas été formulée explicitement. On en déduit ici aussi de ce hadith que les musulmans doivent avoir
al-fatana. Ce qu'on appelle al-fatana en arabe, c'est d'avoir un esprit éveillé. D'avoir un esprit éveillé, d'avoir un éveil d'esprit, c'est-à-dire que il faut savoir déceler les choses de ses frères. Les musulmans doivent faire en sorte et doivent faire des efforts pour essayer de comprendre des messages que leurs frères leur passeraient, de savoir en voyant ton frère qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit qu'il a des problèmes chez lui ou qu'il a des difficultés financières, etc. Tu dois pouvoir et faire en sorte et travailler dans ce sens pour pouvoir déceler ces choses, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vif d'esprit. Le simple fait d'avoir vu Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su directement qu'il était affamé, et il a souri sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a vu, il a su cela des traits du visage d'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu. Et comme je l'ai dit également, on déduit de ce hadith que lorsqu'une personne voit quelque chose qui n'est pas habituel chez lui, d'en demander l'origine. Et on en déduit également de ce hadith qu'il ne fait pas partie des bons comportements de refuser un cadeau ou un présent. Lorsque ton frère t'offre quelque chose, ne refuse pas ce cadeau, soi-disant par modestie, car cela va faire plus de chagrin et cela va chagriner ton frère plus qu'autre chose. Ton frère qui est parti acheter ce présent dans l'intention de te l'offrir pour te faire plaisir, pour appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tahadu, tahabbu, offrez-vous des cadeaux et vous vous aimerez plus. Le fait que ce frère ait fait tous ses efforts pour t'offrir un cadeau et que tu le refuses et que tu insistes dans ce refus, cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il t'offre quelque chose de valeureux, même s'il t'offre quelque chose qui a de la valeur, qui coûte cher, accepte-le, car c'est en acceptant ce cadeau que tu feras plaisir à ton frère et que tu suivras la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète alayhi salatu wa sallam ne refusait jamais un cadeau qui lui avait été fait. On en déduit aussi de ce hadith que celui qui donne à boire aux gens doit être le dernier qui en boit. Lorsque tu sers tes invités à boire, ne commence pas par boire. Cela est un mauvais comportement. Sers tous tes invités, et lorsque tous tes invités sont servis, alors tu peux te permettre de boire. Saqil qawm akhiruhum shurba. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, on en déduit la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a laissé tout le monde boire avant lui, y compris Abu Hurayra radiyallahu anhu, alors que c'est l'envoyé d'Allah, alors que c'est l'homme qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dû être le premier à boire de ce lait, mais par compassion et pour montrer le bon exemple et par modestie, le prophète alayhi salatu wa salam a bu le dernier et a laissé passer tous ces gens et n'a bu de ce récipient que les restes. N'a bu de ce récipient que les restes, comme l'a clairement dit Abu Hurayra radiyallahu anhu dans ce hadith. C'est donc un hadith que je voulais partager avec vous. Ceux qui le connaissaient, ce sera pour eux un rappel, et ceux qui ne le connaissaient pas, ce sera pour eux quelque chose qu'ils auront appris aujourd'hui. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accroître notre science et de la faire suivre d'actes pieux. Allahumma zidna ilma. Et nous demandons à Allah azza wa jal également d'accroître notre science, car Allah azza wa jal n'a pas ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander le surplus et l'ajout d'une chose autre que la science,
lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit wa qul rabbi zidni ilma, et dit ô Allah, ajoute-moi de la science, donne-moi plus de science. C'est la seule chose qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il demande en surplus. Autre que la science, cela n'est pas présent dans le livre d'Allah. Wa naktafi bihadha al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.